बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल
जिसका नहीं है कोई जगत में, ईश्वर है रखवाला। जिसका नहीं है कोई जगत में, ईश्वर है रखवाला। जो दुर्बल है जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। जो दुर्बल है जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। ऐसे को राह दिखाते चलो, ऐसे को राह दिखाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद कुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल।
मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल स्वस्थ श्री गणेशा नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच इत्थं सो नु गृहीतं कृष्ण इक्ष्वाकुनन्दन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव समीक्ष्य शुल्कान् मर्त्यान् पशून् वीरोदनस्पतिं पशून् वीरोदनस्पतिं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव मत्वाकली युगं प्राप्त जगाम विष्णुत्तराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवत् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया। जो लिखा था आंसुओं में संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। બહુ સરસ શબ્દો છે. આના ઉપર આપણે શ્લોકો ગાઈ છે ભાગવતના. एक हवा का झोंका टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। एक हवा का झोंका टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में संग रह गया। खो गई खुशबू हवा में संग रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सुंदर से एक क्षण में तमारी मारी वातो थवा मळशे। ए आ गीत आज हूँ रजू करूँ छूं। कई खबर नहीं, देहनो भरोसा नहीं बाप। पक्षी उड़तुं होय, पक्षी सवार पड़े ने माड़ा मांथी निकळे, सांज पड़े पछी माड़ा में चाल्यु जाय। एनुं ठेकाणुं होय के पक्षी अहींया रहे छे। माणा गमे ते आखो दी रखड़े, आने घरे आवतो रहे। उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई यहाँ, मेरा न कोई यहाँ। उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई यहाँ, मेरा न कोई यहाँ। ना खबर है ना डगर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। ना खबर है ना डगर है, जाना है तुझको कहाँ, जाना है तुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम
सफर का साथ रह गया बन के सपना बन के सपना हम सफर का साथ रह गया मेरा जीवन कोरा कोरा ही रह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव આપણાથી જે સમય જે થયું એ સાચું થશે કે નહીં એ ઠાકોરજીને ખબર. અને જે સમય જે થાય તે સારા માટે. એટલે એક સંત કહે છે, જીવ એ જીવ તું શાને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. તો શું કામ ચિંતા કરશ? ચિંતા જીવતા માણસની કબર છે અને ચિંતા મરેલાની. મીંડાનો ફરક છે. ચિંતા જીવતા માણસને ખાય છે અને ચિંતા મરેલાને બાળે છે. થાય ચિંતા. એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ચિંતા કરવી. લે એક બાજુ ના પાડે છે. કેવી ચિંતા? કેટલા પ્રકારની ચિંતા? ઉત્તમાત્મ ચિંતા ચ મોહ ચિંતા ચ મધ્યમા કનિષ્ઠા કામ ચિંતા ચ પર ચિંતા અધમાધમા. શું કહ્યું? ઉત્તમા આત્મચિંતા છે. આત્મચિંતન કરવું. હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો, મારે શું કરવું જોઈએ, આત્મચિંતન. આ ચિંતા કરવી. એમ નહીં કે એ શરીર થોડું દુબળું પડી ગયું, હમણાં આટલું ખાવાનું નથી મળ્યું, આ દાગીનું પહેરવા ન મળ્યું, અહીંયા જવા ન મળ્યું. એ નહીં, એ વ્યવહારિક ચિંતા છે. પણ શાસ્ત્રો કહે છે ઉત્તમા આત્મચિંતા છે. ચિંતા કરો કઈ? આત્મચિંતન. મોહ ચિંતા ચ મધ્યમાં. વસ્તુમાં મોહ થવો એ મધ્યમ ચિંતા બતાવી. ઉત્તમ ચિંતા આત્મચિંતા, મોહ ચિંતા ચ મધ્યમાં. કનિષ્ઠા કામ ચિંતા ચ. વિષય વાસનાની ચિંતા. એ ચિંતા છે ને કનિષ્ઠ બતાવી છો. આ સુખ માણો, આ લઈ લો. બહુ કનિષ્ઠ શબ્દ વાપર્યો છે. કનિષ્ઠા કામ ચિંતા છે. કોઈ માયાનો પાર પામી શક્યું છે? માયાનો પાર પામી નથી શક્યું તો જેને માયા બનાવી ઈશ્વરે, એનો પાર કેમ પમાય? માયાનો પાર પામી નથી શક્યો કોઈ. એક મીઠાની પૂતળી. મીઠું એટલે ખાઈએ તો કેવું લાગે? હા, નામ શું લ્યો? ખાઈએ તો ખારું લાગે, પણ નામ પડ્યું. પાછું એનું મીઠું નામ કેમ પડ્યું મને ખટકે. વિચાર આવે બેઠા બેઠા. છે ખારું ને કહેવાય મીઠું. વિચારવા જેવું નથી. મેં બેઠા બેઠા વિચાર્યું કે આમાંથી કંઈક નીકળે એવું છે. શું? પહેલા તો એ સમજો, મીઠું નીકળે ક્યાંથી? દરિયામાંથી. દરિયામાંથી નીકળે. એટલે દરિયો તો બહુ મોટો છે ને, એટલે મીઠું કોનો દીકરો થયો?
દરિયા. એટલે મોટા માણસનો દીકરો હરામી હોય ને તો એને સારો કહેવાય, એટલે કદાચ મીઠું કહેતા હશે બાપ, એટલે કદાચ કહેતા હશે. આ મારું મંથન છે, મેં વિચાર્યું. હરામી શબ્દ વાપર્યો છે એટલે કહેવાનો મતલબ ધર્મમાં ન રહેતો હોય, પૈસા અને સંસ્કાર એ તો ભાગ્યશાળીને બંને પ્રાપ્ત થાય છે એક સાથે. એટલે કનિષ્ઠા કામચિંતા એ મીઠાની પૂતળી એને વિચાર આવ્યો કે મારે સાગરનો તાગ મેળવવો છે. સાગર કેટલો ઊંડો છે. મીઠાની પૂતળી સાગરમાં તાગ લેવા ગઈ, કોઈ દી પાછી જ ના આવી, કોઈ દિવસ પાછી ના આવી. આવે પાછી? તાગ લેવા ગઈ, કોઈ દિવસ પાછી ના આવી. એમ કનિષ્ઠા કામચિંતા અને પરચિંતા અધમા અધમા, વગર કારણે કોઈકની ચિંતા કરવી અધમમાં અધમ બતાવી શાસ્ત્રમાં. પરચિંતા અધમા અધમા, અધમમાં અધમો. આના ઘરમાં શું થયું, આને શું કર્યું, આના દીકરાએ શું કર્યું, આને દીકરી. એના કરતા માળા કરો ને ઠાકોરજીને. શું કામ સમય નકામો જવા દો છો? આને આમ કર્યું ને આને આમ કર્યું, એમાં જ આપણી જિંદગી ચાલી જાય બાપ. એક તો ખબર નથી કેટલું જીવવું છે, કેટલું પથારો કરીને બેઠા છે. આત્મચિંતન કરો, બધું જ જોઈશે, વ્યવહારિક રીતે બધું જ જોઈશે. એટલે શાસ્ત્રો કહે છે બધું કરવાની શાસ્ત્રે છૂટ આપી. શતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ સહસ્રમ સ્નાનમાચરે, લક્ષમ વિહાય દાતવ્યમ કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ સ્મરે. શતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ, સાંભળજો, 100 કામ છોડી અને જમી લ્યો. શતમ વિહાય ભોક્તવ્યમ સહસ્રમ સ્નાનમાચરે, 1000 કામ છોડીને નાઈ લ્યો. લક્ષમ વિહાય દાતવ્યમ, 1,00,000 કામ છોડીને કોઈને દાન આપવાનો અવસર આવે તો આપી દો. પણ કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ સ્મરે, કરોડ કામ છોડી અને ભગવાનનું ભજન કરી લ્યો, ઈશ્વરને યાદ કરી લ્યો. કરોડ કામને એક બાજુ મૂકી દો. બધું કરવાની છૂટ આપી, જમવાની, ખાવાની, જવાની, બધું છૂટ આપી. અગ્રતા કોને આપી? ઠાકોરજીના ભજનને. કોટિમ ત્યક્ત્વા હરિમ સ્મરે, કરોડો કામ છોડી મારા ઠાકોરજીનું ભજન કરી લો. મન બહુ 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 રંગાયેલું રહેશે બા. મનની પ્રસન્નતા એ જ સાચી પ્રસન્નતા છે. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, બ્રહ્મન મને ભગવાનના વિવાહની કથા સંભળાવો. રાજન, રેવત દેશમાં એક રૈવત નામે રાજા રહે છે, જેની પુત્રીનું નામ છે રેવતીજી. રેવતીજીનો વિવાહ બલરામજી સાથે સંપન્ન થયો છે. એની પત્નીનું નામ છે રેવતી. પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો કે બ્રહ્મન, ભગવાનની કથા સાંભળતા બહુ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. બ્રહ્મન કૃષ્ણ કથા પુણ્યા માધવીર લોકમલાપહ, કોનું તૃપ્યે તૃષ્ણવાન શ્રુતગ્નો નિત્ય નૂતના. બ્રહ્મણ કૃષ્ણ કથા પુણ્યા માધવીર લોકમલાપહ. રાગ કયો છે? કલાવતી. કલાવતી છે, કલાવતીમાં વાગે છે. રાગ કલાવતી છે. હે બ્રહ્મન,
કોનું તૃપીત શૃણવાન શતકનો નિત્ય નૂતના. ધ્યાન આપજો શબ્દો ઉપર. પરીક્ષિતે કેવો પ્રશ્ન કર્યો? ભગવાનની કથા સાંભળતા કોને તૃપ્તિ નથી થતી? જવાબ આપો તો. હે, ફરી કહું, ભગવાનની કથા સાંભળતા કોને તૃપ્તિ નથી થતી? બધાને થાય છે. તો પછી સાંભળીએ શું કામ છે? તૃપ્ત થઈ જાય પછી સાંભળવાની જરૂર છે? હવે જવાબ આપો. હે, કેટલો સરસ પ્રશ્ન છે. હે, કોનો તૃપ્યેત શૃણવાન શ્રુતજ્ઞો નિત્ય નૂતના. શ્રુતજ્ઞો નિત્ય નૂતના. ભગવાનની કથા સાંભળતા બધાને તૃપ્તિ થાય છે, તો પછી સાંભળવાની જરૂર શું? તો કે શ્રુતજ્ઞો નિત્ય નૂતના. ભગવાનની કથા દરરોજ નવી લાગે. કથાકાર કોણ છે એ જોવાનું નથી. ધ્યાન આપજો. કોની કથા વંચાય છે એ જોવાનું છે. ઘણા લોકો શું કે એની કથામાં બહુ મજા આવે. ભાઈ એની કથા નથી, કૃષ્ણની કથા છે. એને પૂછો તો ખરા, એને ઘરે વ્યથા છે. હકીકતે કહું છું. હું જ્યારે મંગલાચરણ કરીને ચાલુ કરું તો કે અમે 5 ભાઈ ને એક ભાઈ આમ કરે, બીજો ભાઈ આમ કરે, ત્રીજો ભાઈ આ. તમે એકવાર સાંભળો, જ્યારે પરિચય મળે મજા આવે. વળી પાછો બીજે દિવસે મંગલાચરણ ચાલુ કરીને કહું અમે 5 ભાઈ, એક ભાઈ નોકરી કરે, બીજો ભાઈ મંદિર સંભાળે, ત્રીજો કથા કરે, ચોથો આમ કરે. આમ કહી આવું તો કાલે કીધું તું આને. વળી પાછો ત્રીજા સત્રમાં કહું અમે 5 ભાઈ, ત્યાં કોઈ વચમાંથી કે કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય, વચમાંથી જય બોલાવી દે કોઈ કે હવે આ પૂરું કરો. કેટલી વાર તમારો પરિચય આપશો? ખબર પડી. મારી વાત ઉપર ધ્યાન આપજો. એનો અર્થ એ કે મારા ઘરની વાતો આવી, તમને બહુ ન ગમી. હે, તમને બહુ ગમી નહીં વ્યાસપીઠ ઉપરથી, પણ મારા ઠાકોરજીની વાતો કોણ વાંચે છે એ મહત્વનું નથી. મારા પ્રભુની વાતો છે નિત્ય નૂતના. દરરોજ ભગવાનની વાતો નવી લાગે. ભગવાનની વાતોમાં આનંદ અને આનંદ મળે. એ હરિની કથા, હા, એ પરમાત્માના ગુણાનુવાદ, એ સાંભળતા મનને આનંદની અનુભૂતિ થાય. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા, કઈ સમજી બહુ વિધિ સબ સંતા. રામાયણ. હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા, કઈ સમજી બહુ વિધિ સબ સંતા. અને કથા શું કરે? નિજ સંદેહ મોહ મન હરને, કરઉં કથા ભવ સરિતા તરની. કરઉં કથા ભવ સરિતા એ તરની. નિજ સંદેહ મોહ મન હરની. આહા, કેવા શબ્દો! મોહ મન હરની. હે, મોહમાં ડૂબેલું મન, એને હરી લેવા વાળી ભગવાનની કથા. કોને હરી લે? મોહ રૂપી મનમાં જે દૂષણ ઘૂસ્યું છે ને એ મોહને લઈ લે. હરિ અનંત હરિ કથાયલંતા. અનંત
કથા કહી સમુદી બહુ વિધિ સબ સંતા કહી સુનહી બહુ વિધિ સબ સંતા કહી સુનહી બહુ વિધિ સબ સંતા કહી સુનહી બહુ વિધિ સબ સંતા હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા કહી સુનહી બહુ વિધિ સબ સંતા કહી સુનહી બહુ વિધિ સબ સંતા 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 હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા કઈ સુનઈ કઈ સમજી કઈ સુનઈ બહુ વિધિ સબ સંતા કથ કઠિન સમજત કઠિન સાધન બહુ વિવેક ઉત્તરકાંડ રામાયણ ઉત્તરકાંડ ની ચોપાઈ કઈ કઠિન સમજી કઠિન સાધન બહુ વિવેક ભગવાનની કથા કેવી કઠિન સમજવી કઠિન પણ પછી શું શબ્દ મૂક્યો કઈ કઠિન કત કઠિન સુનત કઠિન સાંભળવી કઠિન પણ સાધન બહુ વિવેક હે રામાયણ ભાગવત શિવપુરાણ વેદ ઉપનિષદ મીમાંસા શાસ્ત્ર હે અનેક ગ્રંથોના આધાર લઈ અને વિવેકથી લેવામાં આવે ને તો એ સમજાય વિવેકથી અનેક આચાર્યોના મત મતાંતરો સૈદ્ધાંતિક વિચારધારાઓને મિશ્રિત કરીને કથા કરવામાં આવે તો એ સમજાય નહીં તો કહત કઠિન સમજત કઠિન સાધન બહુ વિવેક અમે વિવેક ન હોય તો નકામું જ છે ને ગાડી સીધી સ્ટાર્ટ કરો ને 100 ની સ્પીડમાં જવા દો ને વિવેક ન હોય શું થાય હે શું થાય હા સાસુ ને બહુ બરોબર વ્યવસ્થિત રહેતા હોય અને બોલવામાં જરાક કાંઈક થઈ ગયું વિવેક સ્વીકાર શું થાય પાછું સમજણ શક્તિ આવી જાય તો વાંધો ના યાદ રાખજો મતભેદ હોવો જોઈએ મનભેદ ન હોવો જોઈએ આ શબ્દ લખી રાખજો હા મતભેદ હોય આપણાથી કોઈ નાનું આપણને સાચી વાત કરે એને સ્વીકારવી એમ નહીં કે મને કેમ કહી જાય એમ નહીં તારી સાચી વાત હું તો એટલે સુધીમાં ભાગવતોમાં કહેતો હોઉં છું કે સાચી વાત કદાચ આપણો દુશ્મન કરે ને ભલે બોલતા ન હોઈએ હે ધ્યાન આપજો શબ્દો ઉપર સાચી વાત કદાચ આપણે એનાથી બોલતા ન હોઈએ આપણો દુશ્મન હોય પણ એ સાચી વાત કરે ને તો એને સ્વીકારવી પણ ખોટી વાત કદાચ વ્યાસપીઠ ઉપરથી ગમે એવો સંત કહેતો હોય ને તો એ સ્વીકારવી નહીં બાપ ક્યારે ન સ્વીકારવી યાદ રાખજો હા ભલે નહીં સંત હોય તો શું થયું વાત ખોટી કરે છે રોંગ છે સંત હોય તો શું થયું ખોટી વાત સંત કે સાધુની પણ સ્વીકારવી નહીં અને સાચી વાત દુશ્મન હોય તો પણ સ્વીકારવી ભલે ન બોલતા પણ કે સાચું છે આ બધી તૈયારી જોઈએ માનસિક મતભેદ જરૂરી છે જો કે એ પણ ન થવું જોઈએ પણ કદાચ થાય મતભેદ પછી મનમાં કાંઈ ન હોય મનભેદ મને આ કહી જાય હું એને કહું એમાં ને એમાં પછી આપણાથી વૈમનસ્ય ઊભું થશે પછી ઘરમાં રહેવાની મજા નહીં આવે એ જ ઘર નર્ક જેવું લાગશે યાદ રાખજો હા એ જ ઘરમાં તમને ને મને ખાવા થશે બેસીને ક્લિયર કરી લો બસ પતી ગયો મનમાં હવે મને મનમાં કાંઈ નથી એટલે અંદરથી નથી કહેવા પૂરતું નહીં પાછું યાદ રાખજો ઘણી વાર આપણે બોલી મને કાંઈ નથી ને પછી બહાર નીકળીને કંઈ એને મૂકીશ નહીં લે
હવે આ તારું કયું જ્ઞાન? હે? એને નહીં મૂકવું, એમ નહીં, મનભેદ ન જોઈએ. પછી બાપ વ્યવહારમાં રહેવાનો આનંદ આ છે. શ્રુતજ્ઞો નિત્ય નૂતના, શ્રુતજ્ઞો નિત્ય નૂતના. ભગવાનની કથા દરરોજ નવી લાગે, કારણ કે એનું નામ એવું છે બાપ, બહુ આનંદમય લાગે. મને ભગવાનના વિવાહની કથા કહો બ્રહ્મન. રાજન, વિદર્ભ દેશમાં એક ભીમક નામે રાજા રહે છે. એને 5 દીકરાઓ છે. રૂક્મગ્રજ, રૂક્મબાહુ, રૂક્મરનંતર, રૂક્મકેશો, રૂક્મમાલી અને એક દીકરી છે જેનું નામ છે રૂક્ષ્મણી. આગળ આવું હતું, કુળ પ્રમાણે નામ હતા. હવે એવું નથી. લાલ આવે તો સમજવું વણિક છે, ગિરી આવે તો સમજવું બાબાજી છે, શંકર આવે તો સમજવું બ્રાહ્મણ છે. આ બધા કુળ પ્રમાણે નામો હતા. આપણે આવી કથા જોઈ ગયા 7મા સ્કંદમાં. ક્યાં? હિરણ્યકશ્યપુને 4 દીકરા હતા. મેં કહ્યું હતું આહ્લાદ, સનુલ્લાદ, આહ્લાદ, સંલાદ, અનુલ્લાદ અને પ્રહલાદ. આ 4 સરખા જ નામ છે ને? આહ્લાદ, અનુલ્લાદ, સમલાદ અને પ્રહલાદ. અહીંયા પણ 5 દીકરા છે. રૂક્મગ્રજ, રૂક્મકેશો, રૂક્મબાહુ, રૂક્મમાલી, રૂક્મયો અને દીકરીનું નામ પણ રૂક્ષ્મણી. એક પ્રણાલિકા હતી બાપ આપણા ભારતમાં. આ પ્રમાણે નામો હતા. હવે નથી રહ્યું. આજ તમે સાઉથમાં જાઓ ને, દક્ષિણમાં, આપણી સંસ્કૃતિનું દર્શન થશે તમને કે પહેલા પિતાનું નામ લખાય. સાઉથમાં જાઓ પછી દીકરાનું નામ લખાય, કારણ કે પિતા હતા ત્યારે પુત્ર થયો ને. સાઉથમાં આજે પણ છે, પહેલા પિતાનું નામ આવે પછી દીકરાનું નામ આવે. એક દાખલા રૂપે લઈ, કોઈનું નામ હસમુખભાઈ પ્રવીણભાઈ હોય, દાખલા રૂપે લઈ છે. હસમુખભાઈ પ્રવીણભાઈ, હસમુખભાઈ દીકરો અને પ્રવીણભાઈ એનો પિતા. તો સંસ્કૃતમાં લખવું હોય તો કેમ લખાય? પ્રવીણભાઈ એના પિતા છે ને. પ્રવીણભાઈ આત્મજ, વચ્ચે આત્મજ શબ્દ લાગે. પ્રવીણભાઈ આત્મજ કોણ? હસમુખભાઈ. પ્રવીણભાઈ વડે ઉત્પન્ન થયેલો કોણ? હસમુખભાઈ. આમ લખાય. ગુજરાતીમાં લખીએ શું લખીએ આપણે? શું લખીએ? બોલો ને, શું લખીએ ગુજરાતીમાં? કેમ લખીએ? પ્રવીણભાઈ હસમુખભાઈ શું લખીએ? પેલું કેનું લખીએ? દીકરાનું લખીએ ને પેલું શું આવે? હે હે ના, પેલા દીકરો. દીકરાનું નામ શું છે આમાં? મેં દ્રષ્ટાંત આપ્યું એમાં હસમુખ. તો ભાઈ હસમુખભાઈ પ્રવીણભાઈ એવું લખીએ ને આપણે. બોલો ને, યાદ તો રાખો, આટલું તો રાખો. આપણે લખીએ હસમુખભાઈ પ્રવીણભાઈ લખીએ, બરોબર. અને કવર ઉપર લખીએ, પછી આમ લખીએ હસમુખભાઈ પ્રવીણભાઈ ને પહોંચે, એને ઈ જ પહોંચે. જેને કોઈ ન પહોંચે એને પેટ જ પહોંચે. હે, એને ઈ જ પહોંચે. ને પાછું કવર ઉપર કેવું લખીએ? હાથોહાથ પહોંચે, એટલે 2 જણા આમ બાથમ બાથ આવે એમ. ગુજરાતીમાં જો અર્થ કાઢશો ને તો આવો થશે, જ્યારે સંસ્કૃતમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરી શકે. યાદ રાખજો, આ આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ છે. પહેલા પિતાનું નામ આવે પછી પુત્રનું નામ આવે. અને બ્રાહ્મણો જ્યારે શ્રાદ્ધ કરાવવા બેસે ને ત્યારે બ્રાહ્મણો શું બોલાવે શાસ્ત્રીજી? પ્રપૌત્રાય, પૌત્રાય. પછી શું આવે? પ્રપૌત્રાય. કોનો પ્રપૌત્ર છો? પરપૌત્રો કોનો છો? ત્યાંથી નામ લે. હે, કોનો પૌત્ર છો? તારા દાદાનું નામ લે. પુત્ર કોનો છો? પિતાનું નામ લે, પછી તારું નામ લે. આમ આમ આવતું. આજે લગ્ન ક્યાંય વંચાય ને? લગ્નમાં તો આમ જ લખાય. આમ જ લખાય લગ્નમાં. ત્યાંથી શરૂઆત થાય. આપણે એ ભૂલી ગયા. હવે તો ખબર નથી પડતી કેવા નામો. HV પંચાલ. હવે HV પંચાલ
હવે આ એ જ એનું નામ શું, એના બાપનું નામ શું, કાંઈ ખબર નથી પડતી. વિચાર કરો, કાંઈ કોઈ જાતની ખબર નથી. હા, તમે કલ્પના તો કરો, એક એક શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપો. આવું કેવા બેસીશ તો કથા એક બાજુ રહી જશે. પણ વાત નીકળી એટલે કહું, આ 5 નામો ઉપરથી મને યાદ આવ્યું એટલે કહ્યું આપને. આજ 5 પુત્રો છે ભીમક રાજાને ત્યાં, જે દીકરીએ બચપણથી માતાનું સુખ ગુમાવ્યું છે. પિતા અને ભાઈઓના હાથમાં દીકરી મોટા થયા છે, અને આજ ઉંમર લાયક દીકરીને થયેલી જોઈ અને પિતા વાલથી હાથ મૂકીને કહે છે, બેટા બેટા, હું તને સુખી જોવા માંગુ છું. આ જગતની અંદર એવો કયો પિતા હોય કે પોતાની પુત્રીને સુખી જોવા ન માંગે? બેટા બેટા, મેં તારા માટે એક પાત્ર જોઈ રાખ્યું છે, પણ દીકરી તારા મનમાં તો કોઈ નથી ને. તારા મનમાં તે કોઈ ધાર્યું હોય તો મને કહી દે, હું તારો પિતા છું. અને એ જ પલે રૂક્ષ્મણી મૈયા પોતાના પિતાને કહે છે, પિતાજી પિતાજી, તમે મને કાયમ માટે સુખી જોવા માંગતા હો તો પિતાજી, મારો વિવાહ તમે દ્વારિકાધીશ સાથે કરો. દ્વારિકાધીશના હસ્તમાં મારું પાણી ગ્રહણ કરાવો પિતાજી. પિતાની આંખમાંથી દળદળ આંસુ નીકળ્યા છે. દીકરી 2 હાથ જોડીને પિતાને પૂછે છે, મારો પ્રસ્તાવ તમને મંજૂર ન હોય તો હું ત્યાં નહીં પરણું. મારા પિતાને દુખી કરીને હું સુખી ન થઈ શકું. મારો પ્રસ્તાવ તમને મંજૂર નથી. અને પિતા 2 હાથ જોડીને દીકરીને કહે છે, બેટા, આ તો તે મારા મનની વાત કરી છે. મેં જે જગ્યા જોઈ રાખી હતી એ તે વાત કરી છે. ઉંમર લાયક દીકરી થાય એટલે પિતા દ્રષ્ટિ કરતો જ હોય છે. માતા પિતા કયું પાત્ર સારું છે યાદ રાખજો. દીકરી આપવી એ બહુ અઘરું છે, એના કરતા વહુ શોધવી બહુ અઘરી છે, બહુ અઘરી છે. માંડ માંડ 2 જણા જીવતા હોય, એ બહુ અઘરું છે. કોઈ એવી આવી ગઈ આ ભક્તિ માલાય નહીં કરવા દે. દીકરી આપવી અઘરી, હું તો એમ માનું છું વહુ શોધવી બહુ અઘરી. સુપાત્ર મળે તો વાંધો નહીં. આજ પિતાએ 5 ભાઈઓને બોલાવ્યા, બેનનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. તમારી બેનને દ્વારિકાધીશ સાથે બરાબર છે, આપ સહમતિ આપો. પણ રૂકમૈયાએ વિરોધ કર્યો છે. 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાનનો વિરોધ કરે એવા લોકો હતા. આજે હોય એમાં શું નવાઈ? હે, વિચાર તો કરો. ઈશ્વરનો વિરોધ કરે છે. સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે વિદેશમાં પ્રવચન આપવા ગયા ને, સ્વામી વિવેકાનંદ પહેલી વખત જ્યારે અમેરિકામાં ગયા ત્યારે આપણા ગોડ વિશે, ઈશ્વર વિશે ખૂબ બોલ્યા, ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશે ખૂબ બોલ્યા. એનું 2 સત્રમાં પ્રવચન હતું. બપોરના 1 કલાક વિરામ લે, પાછા લોકો આવે. 1 સત્રનું પ્રવચન પૂરું થયું. સ્વામીજી હોલમાં બેઠા છે, કંઈક લખે છે, અને ગોરી યુવતી સ્વામીજી પાસે આવે છે. સ્વામીજી ઇંગ્લિશ જાણતા હતા, બધી વાતો કરી. સ્વામીજી, તમારા પ્રવચનથી બહુ પ્રભાવિત થઈ છું. સ્વામીજી કહે, તો અમારા કુળદેવીની અને ભગવાનની, મા બાપની કૃપા છે એટલે અમને મળે છે. નહીં સ્વામીજી, મને તમારી પાસે કંઈક અપેક્ષા છે, બોલ ને. સ્વામીજી, અમે પર્સનાલિટી વિવેકાનંદની કેવી હતી? હા સ્વામીજી, મને તમારી પાસે એક ઈચ્છા છે. શું? તમારી સાથે મારે લગ્ન કરવું છે. વિવેકાનંદના જીવનની બનેલી ઘટના કહું છું આપને. તમારી સાથે મારે લગ્ન કરવું છે. વિવેકાનંદ થોડીક વાર માટે આમ ને આમ જોઈ રહે છે અને પૂછે છે કે મારી સાથે લગ્ન કરીને તને ફાયદો શું? મને તમારા જેવો દીકરો જોઈએ છે, એટલા માટે તમારી સાથે લગ્ન કરવું છે. તમારા જેવો મને પુત્ર થાય એટલા માટે. આમ વાતો ચાલતી હતી ને ત્યાં તો લોકો બધા હોલમાં આવવા લાગ્યા. ઓ, આ ભારતનો સંત એકાંતમાં સ્ત્રી સાથે વાતો કરે, આવો સંત હોય? સ્વામીજી તો એની ધૂનમાં વાતો કરે છે. તારે મારા જેવો દીકરો જોઈએ? હા. સ્વામીજીએ કહ્યું કે હું તારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છું. ઓ,
લોકો ફિટકાર વરસાવવા લાગ્યા. ભારતનો આવો સંત હોય, કેવી ડાઈ વાત કરે પ્રવચનમાં. અને એક દીકરી સાથે એમ કે તારી સાથે લગ્ન કરી. ઓલી ગૌરીને પણ બહુ આનંદ આવ્યો કે એના મનની ઈચ્છા પૂરી થતી લાગી. સ્વામીજી લખતા હતા ને, બેઠા હતા, અને આટલા શબ્દો કહીને સ્વામીજી ઊભા થયા અને એ સ્ત્રી પાસે ગયા અને કહ્યું, લગ્ન કરીને તને મારા જેવો દીકરો જોઈ છે? તો કે હા, બસ મને એ જ ઈચ્છા છે. અને સ્વામીજી લાંબા થઈ અને સ્ત્રીના ચરણમાં પડ્યા. અત્યારે એવું ન થાય કે તું મારી માં અને હું તારો દીકરો, હે, તું મારી માં અને હું તારો દીકરો. પછી મારા જેવો દીકરો થાય કે ન થાય નક્કી નથી. હમણાં જ તું મારી માં બની જા અને હું તારો દીકરો બની જાઉં. ત્યારે સ્ત્રી એટલો જ જવાબ આપ્યો કે તમારા જેવા સંતો જ્યાં સુધી ભારતમાં હશે ત્યાં સુધી ભારતનો કોઈ વાળ વાંકો નહીં કરી શકે, ભારતની અસ્મિતાને કોઈ આંચ નહીં પહોંચાડી શકે. એ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. એ સ્વામી વિવેકાનંદ એ પ્રવચન આપીને હોલની બહાર નીકળ્યા તો ચપ્પલ પહેર્યા જાપાનના. ત્યારે કહ્યું, તમે બોલો ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર, પહેરવેશ બધો ભારતીયનો અને ચપ્પલ તો અમારા પહેરો છો. અને સ્વામીજીએ જવાબ આપ્યો, અમે ભારતીય છીએ ને, તમને લોકોને પગની જૂતી માનીએ છીએ, તમને અહીંયા રાખીએ, અહીંયા ન રાખીએ. અમે તમને અહીંયા ન રાખીએ, અહીંયા ન રાખીએ, અમે તમને અહીંયા પગમાં રાખીએ. અને આ આપણને કેટલો ક્રેઝ લાગ્યો છે એનો. હા, એ લોકો આપણું અપનાવવા માંડ્યા છે ને આપણે એનું લેવા માંડ્યા છે. ભાઈઓએ વિરોધ કર્યો. કૃષ્ણનો વિરોધ કરવા વાળા લોકો હતા. વિરોધ કર્યો કે નહીં, મારી બેનને હું શિશુપાળને આપીશ. રૂકમૈયો શિશુપાળનો ખંડિયો રાજા છો. વિચાર કર્યો, મારી બેનને ત્યાં આપું ને તો મને થોડો રાજ્યમાં ફાયદો થાય. અંગત સ્વાર્થ માટે કરી એક ભાઈ પોતાની બેનને ગલત જગ્યાએ મોકલવા તૈયાર થયો. ભીમક રાજાએ બહુ સમજાવ્યો પણ માયનો નહીં. રૂકમણી મૈયા આસન છોડીને ઝરૂખા ઉપર ગયા. મારા ભાઈઓ જ મારા વેરી બન્યા છે. અને એ જ પલે રૂક્ષ્મણી મૈયા ઝરૂખા ઉપર ઊભીને રડે છે. મારી માં હોય આજ તો મારી વેદના સાંભળે. હું કોને કહું? મારા પિતાનું ભાઈઓ પાસે ચાલતું નથી, કોને વાત કરું? ઝરૂખા ઉપરથી નજર કરી તો પોતાના કુલગુરુ સુદેવ બ્રાહ્મણ જઈ રહ્યા છે. અને દાસીને કહ્યું, બ્રાહ્મણ દેવતાને બોલાવો. દાસી દોડતી આવી જુહાર કર્યા, આપને દેવી બોલાવે. અને એ જ પલે સુદેવ ઝરૂખા ઉપર આવ્યા અને દીકરી રૂક્ષ્મણીને પૂછે છે, બેટા બેટા તે મને કેમ બોલાયો? મહારાજ, રૂક્ષ્મણી રડી પડી, તમે બ્રાહ્મણ છો, મારા ગુરુ છો. હે બ્રાહ્મણ દેવતા, મારા માતા પિતા તમે છો. મારું એક કામ કરો, મારા ભાઈઓ મારા વેરી બન્યા, મારી ઈચ્છા દ્વારિકાધીશને ભરવાની છે. આપ મારો એક પત્ર લઈ અને દ્વારિકા જાઓ. હું આપને પત્ર આપું ભૂદેવ, આપ મારો કાગળ લઈ અને દ્વારિકા જાઓ. અરે તે મને પિતા કહ્યો ને, તો પિતા તો દીકરીનું કામ કરે. બોલ બેટા. અને રૂક્ષ્મણી મૈયાને થોડી શાંતિ થઈ. કાગળ લખી સુદેવના હાથમાં આપ્યો. સુદેવ બ્રાહ્મણ આ દીકરીને સાંત્વના આપી અને વિદર્ભથી દ્વારિકા આવે. દ્વારિકામાં આજ બ્રાહ્મણનું પદાર્પણ થયું. ભગવાને આજ બ્રાહ્મણ દેવતાને વંદના કરી કક્ષમાં લઈ ગયા. બે હાથ જોડીને પૂછે છે, કેમ પધાર્યા ભૂદેવ? કોઈ દીકરીનો મનોરથ લઈને આવ્યો છું, વિદર્ભમાંથી આવું છું, પત્ર લઈને આવું છું. ભગવાન કહે, કામ કરો, ખાનગીરું માલો. કૃષ્ણ કથા છે. ફરી તો બ્રાહ્મણના પગ દબાવવા માંડ્યા. પત્ર દો મહારાજ, પત્ર દો, પત્ર દો. એવી સેવા કરી લાલાએ. અને સુદેવ બ્રાહ્મણે પ્રભુના હાથમાં પત્ર આપ્યો અને ભગવાને પત્ર ખોલ્યો. 7 શ્લોકમાં પત્ર લખ્યો છે. શું લખ્યું છે? રૂકમણ્યુવાચ શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતામ તય નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવરેર હરતુંગતાપમ રૂપમ નૃજામ નૃમદા મખિલાર્થ લાભમ ત્વયચ્યુતા વિશતિ ચિત્રમ પત્રપમે. સુંદર લખ્યું છે.
શુત્વા ગુણાન ભવન સુંદર શૃણવતામ તે. હે પ્રભુ, આપે મને નથી જોયું, મેં આપને જોયા નથી, છતાંય હું આપને વરી ચૂકી છું. એનું એક જ કારણ શું? શ્રુત્વા ગુણાન, તમારા ગુણો સાંભળ્યા છે. એક જગ્યાએ નહીં, ત્રણેય લોકમાં તમારા ગુણો સાંભળ્યા છે. અને મહારાજ, આપણા ભારતમાં વ્યક્તિ પૂજા નથી, આપણા ભારતમાં ગુણ પૂજાય છે, વ્યક્તિ નથી પૂજાતો. આજકાલ વ્યક્તિ પૂજામાં પડી જાય છે ને ત્યાં દુઃખ ચાલુ થાય છે. મેં વચ્ચે પણ કદાચ કહ્યું હતું કે વ્યક્તિ વંદનીય છે, વ્યક્તિ પૂજનીય નથી. પૂજનીય તો એક પરમાત્મા જ છે. શ્રુત્વા ગુણાન ભવન સુંદર શૃણવતામ તે. મેં આપના ગુણો સાંભળ્યા છે. ક્યાં? ભુવન સુંદર શૃણવતામ તે. ત્રણેય લોકમાં તમારા ગુણો સાંભળ્યા છે. અને હું કોણ છું? આગળ લખે, ધીરાપતિ કુલવતી ચ વૃણીત કન્યા કાલે નૃસિંહ નરલોક મનોભિરામમ. હું તો એક ડાયા મા બાપની દીકરી છું. હું તો એક ડાયા મા બાપની દીકરી છું. મારું કુળ ખાનદાન, હું કોઈ હલકા મા બાપની દીકરી નથી. કાગળમાં લખે છે. અને મહારાજ આગળ શબ્દ લખ્યો, ગોમાયુ, એટલે આ શિકાર તમારા જેવા સિંહને શોભે એવો છે. જોજો, શિશુપાળ જેવો શિયાળ આવીને લઈ ન જાય. પત્રમાં લખ્યું છે. હા, પત્ર તો વાંચો રૂક્ષ્મણી મૈયાનો. અને આગળ લખ્યું, પૂર્વે દુરસ્તિ મહતી કુલદેવી યાત્રા યસ્યામ વૈર્નવવધો ગિરિજામુપેયા. અમારા કુળમાં એવો નિયમ છે કે દીકરીનું લગ્ન થાય ને, એ લગ્ન પૂર્વે દીકરી કુળદેવીની પૂજા કરવા જાય. મહારાજ, હું કુળદેવીની પૂજા કરવા જાઉં, ત્યાંથી આપ મારું હરણ કરીને લઈ જજો. અને જો આપ ના આવ્યા, છેલ્લા શબ્દો લખ્યા, આપ ના આવ્યા તો આ રૂક્ષ્મણી મૈયાના શરીરમાં પ્રાણ નહીં હોય. આહા, ભગવાને પત્ર નહીં હૃદયમાં પધરાવ્યો છે. બ્રાહ્મણ દેવતાની સુવિધા કરી આપી. અને બીજી બાજુ રૂકમૈયાએ અનુચરને બોલાવી અને શિશુપાળને શુકન મોકલાવ્યું છે. શિશુપાળ પાસે આવી જુહાર કરીને કહે છે, મહારાજ, વિદર્ભમાંથી આવું છું, શુકન લઈ આવું છું. કોનો? રૂક્ષ્મણી મૈયાનું શુકન. અને આંચકી લીધું, ખેંચી લીધું. કારણ કે આ તો કાગડાની ડોકમાં હીરલો આવ્યો. એક તો કાગડો ને એને ડોકમાં હીરલો હોય, કેવો લાગે? કાગડાનું કેવું લક્ષણ હોય? આમ ખેંચી લીધું. પહેલું લક્ષણ કુલક્ષણ હતું. આંચકી લીધું. અને લગ્નની તૈયારીઓ થવા લાગી. રૂક્ષ્મણી મૈયાને સમાચાર મળ્યા, મારું શુકને મોકલાઈ ગયું, શું કરું? બીજી બાજુ શિશુપાળ તૈયાર થાય. શિશુપાળ ગણપતિની પૂજા કરવા બેઠો છે, પણ ધ્યાન કન્યાનું ધરે છે, ગણપતિનું નથી ધરતો.